ਅਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। हालेलुया। खुश हो? Everybody happy? प्रभु तुहानू ब्लेस करे। May the Lord bless you. सब जने हाथ हटाओ, Please raise your hands. प्रभु दी महिमा करिए। We praise and glorify His name. मेरे पिता, My Father, तुसी आसमान ते साडे बाप हो बैठे। you are our Father sitting in heaven. प्रभु सानू तकदे हो, You look at us. सानू वेखदे हो। You look at us, Lord. प्रभु असी तुहाडी महिमा करदे हां। We praise your name. सब जन हाथां नू हिलाइए। Move your hands. प्रभु असी तुहाडी महिमा करदे। We praise your name, Lord. तुसी सब तो उच्चे ते सुच्चे खुदा हो। Your name was above all names. मेरे खुदा, My Father, तुहाडा पवित्र आत्मा साडे जीवन दे विच काम करे। let your Holy Spirit work inside our lives. प्रभु तुहाडा धन्यवाद करदे। Lord, we thank you. पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी दे नाम In the विच name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. जो भी मंगदे हां, Whatever we ask for, मंग के पा we लेंदे। ask for and receive. आमीन। बहुत गहरियां गल्लां जिहड़ियां परमेश्वर ने मेरे नाल कीतियां God has spoken very deep things with me पिछले दिनी। in the last few days. हालेलुया। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਆ। So after the Holy Communion, we're going to the Word. The Word is very deep today. ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਲਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਕਲਾਮ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। This is no word from outside. It's the same word that's written on your walls. ਆਮ ਅਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, We have this word written on our walls. ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆ। We read it all. ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਸਮਝਦਾ। I will explain to you in such a way that it won't be a church. It will be like Bible study. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਕਾਪੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ, So please, going forward, please bring your pens. ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। So today's word will be like a study. ਆਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। So we thank the Lord Almighty. ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। He has the ability to do everything. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੇਟ ਆਏ ਆ। Some brothers and sisters, you came late. We made a few announcements. ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸਾਰੇ ਆਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, Those who did the play at Christmas, bring them all next week. ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਆਉਣ। And all the worship team, please be here next week. ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਚਰਚ ਆਣ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਨਾ, 3 ਫੈਮਲੀਆਂ, 3 ਫੈਮਲੀਜ਼। I have 3 families, 3 members that I keep with me. ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਾਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, And we will see who attended the most church Ona- all last year. ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। Those families will also be blessed. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਵੀ ਸਾਰੀ ਆਣਾ। So all the worship team be here next week. ਤੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਣਾ ਸੀ ਅੱਜ, I was going to bring the certificates today. ਪਰ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। There's a few that I'm still making, so they weren't ready yet. ਤੋ ਨਾਲੇ ਬੈਠ ਰਹੇਗਾ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। So once we've done the announcements, everybody knows this is going to happen ਤੋ next week. ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਪਲੀਜ਼। Please do not forget. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਕਲਾਮ ਹੈ, So today's word, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। and it will go inside your head and will never come back out again. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। These children who are under age of 10 go in the back room. ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ YouTube ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਰੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿ YouTube ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਦੇਵੇ। So I will ask Harry, those who turned up today, put it on YouTube straight away. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ। Please listen to it. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। We need to listen to it. ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। You will be changed, I guarantee you. ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, Because we read the word, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। to read the word and to understand, there's a big gap. ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। To read it and to actually go into it, is a lot ਮੈਂ different. ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਵੀ। I tell you, when you hear today's word, you will go on the word. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਡੂੰਘਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। So it's not going into deeply, it's the way I'm going to dictate it or tell it is another way. ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ। How many of you understand that the Holy Spirit talks inside you? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। Anybody who knows that the Holy Spirit speaks to them, stand up. ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਪਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਸਭ ਦੀ, ਮਸੀਹਾਂ ਦੀ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। So all brothers and sisters in church, we normally say, oh, the Holy Spirit spoke with me today. ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ And I'm going to tell you today, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ the Holy Spirit spoke with ਤੇ me, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। and I'm going to tell you. ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। So those who have had the Holy Spirit talk to them, please stand up. ਹੋਰ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ। There's more than one, then stand up. ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ If ਮੇਰੇ you ਨਾਲ। know that the Holy Spirit is talking with you and you understand it, please stand up. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ May the Lord bless you. ਜਿਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। All those who are standing ਅੱਜ up, ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਆ। listen to the word today. ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। So today, the word will tell you whether it's Holy Spirit speaking with you or Satan. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। So today, the word will tell you who is actually speaking with you. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। This is very important for us. ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। We lack many ਬੈਠ things. ਸਕਦੇ ਹੋ। We don't know. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਨਾ, Today, we get to know ourselves. ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਣਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। I have got to know myself. ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। Lord, what am I lacking in my life? Tell me. ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸੇਗਾ। Today, God will tell you what you're lacking in your ਤਾੜੀ life. ਮਾਰੋ ਯਿਸੂ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, There are servants of the Lord in this. ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, Servants of the Lord. ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, The church. ਐਲਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, The elders. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। Every member belong to Jesus. They come into this. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, Whenever you say something to ਅੱਜ someone, ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। so today, the word of the Lord will tell you, shall I talk with them or shall I not talk with them? I The know. Holy Spirit has spoken to me. ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣੇ। After you've heard today's word, you'll be blessed in the name of Jesus. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? So the Holy Spirit. What is the Holy Spirit? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? How does the Holy Spirit talk to us? ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? How does the Bible guide us that the Holy Spirit is inside us? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਲਾਮ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। The word of the Lord tells us that the word will set you free. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, You don't have dreams. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, No angels tell you. ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, No voices come in your ears. ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। Nobody speaks to you face to face. ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਲਾਮ। So there is one that talks to you, that is the word. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਲਾਮ। It's the word of Jesus Christ. ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਚਨ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। I will send you the word and I will set you free. ਗਾਣਾ ਅੱਜ ਦੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਦੂਜੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। So the word is the one that defeats Satan, and the word is the one that opens the ears of Satan. ਤੇ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। The word is what opens our ears. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। So we are set free when the word is inside us. ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। The word of the Lord sets us free. ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, If there's nobody talks to you in visions, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, nobody speaking to you in ਆਮੋ dreams, ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, God doesn't speak face to face, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ। then the word speaks with you and sets you free. ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? Where is the Holy Spirit? ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। If you are right with the word, then you testify with the Holy Spirit. ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਭਰੀ ਪਈ ਆ। So in many places they talk about the Holy Spirit in the Bible. ਮਗਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। But there are some things that we put on our walls. ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ 9 ਗੱਲਾਂ, There are 9 things, 9 ਗਿਫਟ। 9 gifts. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਪੜਾਂਗੇ Today we will read them. ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ। So the Holy Spirit guides us with His word. ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ, Book of Galatians, ਚੈਪਟਰ 5 ਉਹਦੀ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਗੇ। Galatians chapter 5, and we will read from verse 22. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਪੂਰਾ। ਹਾਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 28 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। 28 26 ਤੱਕ। So we'll read Galatians chapter 5, verse 16 ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਦੋ। to 26. Life by the Spirit. So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are conflict with each other, so that you do not do what you want. But if you are led by the Spirit, you are not under law. Verse 19. The acts of a sinful nature are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery, adultery, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Verse 24. Those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. Verse 25. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. And verse 26. Let us not become conceited, provoking and envying each other. Amen. Amen. ਆਪਣੀਆਂ ਰਿੰਗਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਂ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। Please, if your phones are on, can you put them on silent? Thank you. ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕ 5 ਅਧਿਆਏ 16 ਆਏ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ। We read them every day. You probably get up in the morning and read them on your walls. ਮਗਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, But what we read today ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। will be different. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹੀ ਆ Only read ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। what you read every day. ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਛ ਆਖਦਾ ਹੈ। God is saying something. ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ?
What is he saying? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ We've been told to live by the Spirit, go with the ਕਿ Spirit. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਆ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ So if you don't have visions, how to move forward with the Spirit? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ I will tell you this that the Holy Spirit has told me. ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ It means that you've had no vision. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ Nobody has told you. ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ You've heard no voices in your ear. ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਾਣ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ So when somebody's talking, we say, I am telling you through Spirit. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਦੱਸੇਗਾ I am telling you these things that have been told to me through the Word. through the ਇੱਥੇ Spirit. ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ This is how the Word of the Lord tells us. ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀਏ ਭੈਣ ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ We've been told to live by the Spirit. ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕ ਆ Those who go live by the Spirit. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ Those who have the Holy Spirit inside them. ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ Those who have the Holy Spirit in them, they don't do the desires of the world. ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਚਨ What does the Word say? ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਪੂਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਵਾਂਗੇ And we will not gratify the desires of sinful nature, but we will attempt to go for the Spirit. ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ It doesn't matter who it ਉਹਨੂੰ is. ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਹੇਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ If we attempt to go by the Spirit, and the Spirit will guide us to how to teach them. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ If we are saying something which is not in the Bible, then it's not true. But if it's in Hallelujah. the Bible, then it is true. ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ 17 ਆਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗਾ Because Satan, he doesn't want you to be spiritual. ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ There's a fight. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ Fight between the evil spirit. ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ What Satan wants to do in your life, the Holy Spirit will not let it happen. ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ What the Holy Spirit wants you to do in your life, Satan will not let you do that. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ Because Satan is totally against the Holy Spirit. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੋਗੇ When you start growing, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ then you start speaking. ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਗਾ Satan will put the wrong thoughts into your head. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ Do you understand what I'm saying? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ I gave you a testimony long time ago. ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ I can't remember whether I was going to Greece or Italy. ਮੈਂ ਰੋਜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਆ I fasted and I said, Lord, I'm going to fast because I want to praise and glorify your name. ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ I want to be totally holy. Miracles happen there and all the glory go to your name. ਜਦੋਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ When I went from Birmingham and I sat in the airplane, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਫੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਭੇਜਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੜਾ then Satan sent this woman who was sitting next to ਹੁਣ me. ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ You understand what I'm saying? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੱਪੜੇ Small clothes. ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਜਵੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਦਾਈ So when you look at them, you go crazy.
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Try to understand what I'm trying to say. ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, You probably think it's a joke, but I'm ਪਰ talking. ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਭੇਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। But Satan, he did his utmost to remove the holiness from me and put evil thoughts in my head. ਐਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬੈਠੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਕੇ। So much the evil things that Satan was doing that she actually sat next to me. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਬੜਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। I turned my face the other way. I started praying. I said, God, please remove her from me. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ I tell you the truth. ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। So I faced the other way. I said, started praying. I said, God, take her away from me. Because when I faced towards her, I had bad thoughts coming in my head. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? I said, what is happening here, Lord? ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, I have fasted for so many days. ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਵਾ ਦੇਣੀ ਮੇਰੀ। Am I going to lose this within seconds? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਹਰ ਕਰ। I said, Lord, shall we be your mercy? ਅੱਛਾ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। I didn't speak from words. I prayed inside my head. ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? What happened? ਉਹ ਬੜਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ Then that lady who was sitting next to me, her eyes went onto somebody else. ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਉਧਰਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ? And the guy over the front, he Aye. came up, said, please, can you come and sit on my seat? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਭੂਤ ਨੂੰ ਭੂਤ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਚਲੀਏ। The evil spirit, he joined up with the evil spirit. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, Please go away from me, because I don't want to see you. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। The word of the Lord says you have to run from there. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਓ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। The word of the Lord says you can't beat them, ਤਦ you ਬਚੋਗੇ। can't defeat them, but you need to run away like pigeons and you'll be saved. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ। Then you will be saved. ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। You need to save yourself. ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਸਦੇ ਆ। So I always say the men of the Lord, servants of the Lord, this is where they. ਇੱਕ ਪੈਸਾ, Firstly, the money. ਇੱਕ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ Secondly, ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੰਬੜ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। when these things come onto these people, you are going to hell. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ, I tell you the truth. ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲਾਂਗਾ ਇਹ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। The word will tell you everything today. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਾਮ? What does the word say? ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਵੇਗਾ। If you stay away from what your body wants you to do, then the Holy Spirit will come inside you. ਅਗਰ ਉਸ ਬੜਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। If I looked at that woman the way that she wanted me to look at her, then the Holy Spirit wouldn't have stayed in me. ਅਗਰ ਤਾੜਾ ਮਾਰੋ ਜੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। Many of you were here, and when we turned the camera off and I spoke about something, I don't want to keep bringing it up ਤੇ again. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। But those who wanted to understand, they have probably ਮੈਂ understood. ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਆ। Those who wanted to understand, they have ਕਿਉਂਕਿ probably ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ understood. ਹਟਿਆ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। So these two evil ਹਾਲੇਲੂਇਆ। when you get these, you will not go into heaven, you will go into hell. ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ 18 ਆਇਤ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। If you don't go against the word of the Lord, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ 100% ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। if you go according to the word of the Lord 100%, you will go into heaven. ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਦਾਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ। Whoever understands the word ਮੈਂ of ਲਿਖ ਕੇ the ਦਿੰਦਾ। Lord, you will go into heaven. ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। So I always say one thing when I'm meeting with pastors. ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਿਆਂ ਕੀਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਿੱਤਰਾ ਨਾ ਬਚੀ ਤੇ। It's pointless
saving 1,000 lives, doing so many thousands of prayers, if you can't save your own life? ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। I don't have anything if I don't Is- if I put all these ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ It's pointless me creating a name for myself. ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। My name is not written in His book. ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। I will only go to heaven if my name is written in His book. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਦਾਸ ਹੋ, ਦਾਸੀ ਹੋ। Doesn't matter if you're a servant of the Lord or the church. Write your names in His book. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ। This is what we need to do. This is very important for us. ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਉਹ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। It doesn't matter how many lives you've saved. ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ It ਰੱਖਦਾ। doesn't matter how many lies you've spoken. ਉਹ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ। What is important is how much of the word you've took in. ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ ਭੈਣ 19 ਆਏ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਹ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਭੈਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, If we don't go according to the word of the Lord, someone will say, "Oh, the Holy Spirit is telling me." ਅੱਛਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੱਸਦਾ ਆ। The Holy Spirit is telling me, brother. ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। So what we're going to come to the point is the Holy Spirit talking to us? Or somebody else speaking to us? ਅਗਰ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੱਸਦਾ। If the Holy Spirit is speaking to you, then the word would truly tell you that it's the Holy Spirit speaking to you. ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। If you do sinful nature according to your body, then the Holy Spirit will not stay with you. ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੀਏ। ਉਹ ਇਹ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕੰਮ ਆ, ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ So if these things that we're going to share with you now, if these are in you, then forget that the Holy Spirit is with you. ਫੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ Then stop ਕਿ taking it out ਮੇਰੇ of ਨਾਲ your mouth ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। that the Holy Spirit is speaking with ਇਹ me. ਇਨਕਲੂਡ ਮੈਂ ਆ ਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ। That's including ourselves. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਣਾ ਆ। I'm in there as well. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿਕਾ, It's not that the word is for you, it's for me as well. ਇਨਕਲੂਡ ਮੈਂ ਆ। I'm included. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਰਾਮਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, Have we done any sexual immortality? ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ Have we ਕਰਦੇ। done any wrong things? ਸਮਝਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? Do you understand what I'm ਅਗਰ saying? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ If we do any obvious sexual immortality, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। the Holy Spirit cannot guide me or tell me, and He can't stay with me. ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਗੰਦਮੰਦ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮੰਦ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, Do we speak bad things? ਗੰਦਾ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ Do ਨਹੀਂ। we have bad thoughts? ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। If these things are inside you, then the Holy Spirit doesn't work with you. ਫਿਰ ਲੁੱਚਪੁਣਾ। ਕਿਤੇ ਲੁੱਚਪੁਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। Are you doing any adultery? ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਚਪੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ If we're doing adultery, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। then the Holy Spirit will not work with us. ਫਿਰ ਵੀ ਆਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, If we worship idols, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, we're shouting hallelujah, hallelujah, hallelujah. ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਲਿਆ, We might say this in the church. ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ If we praise any idols outside, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। then the Holy Spirit will not stay with you. ਫਿਰ ਜਾਦੂਗਰੀ। ਜਾਦੂਗਰੀ, Witchcraft, ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ, what the elders did, the Babbe, ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ। the things that they did. ਭੈਣੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੱਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ। Sister, this has happened, he's saying this. And ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਅਗਰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ if we're doing witchcraft, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। then you don't have the Holy Spirit inside you. ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਵੈਰ।
ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, If we have hatred against somebody, ਜੈਲਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, or we're jealous with somebody, ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, he's bad, I'm ਉਹਦੇ good. ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, He has less Holy Spirit. I ਉਹ have ਘੱਟ more. ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ, He does less prayers, I do more prayers. ਉਹ ਭੈਣ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। She sister doesn't read the Bible that much, I ਅਗਰ do more. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। If you have hatred inside you, then the Holy Spirit will not work inside you. ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਝਗੜੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, If you're in arguments, ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, you haven't made me some food today. ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣੀ ਪਈ, I've had to eat from outside. ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ, Argument started. ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ, Fighting started. ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। If she hasn't made it, then go outside and eat it. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, If we have a problem in our house, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। I be quiet. I said, no, Satan, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। you're not coming into ਕਿੰਨੇ my ਜਣ house. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। Don't let Satan come ਜੇ into your ਝਗੜਾ house. ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। When you start arguing, then Satan comes. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੱਲ। Remember this. ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਸਦ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। If we have arguments, then the Holy Spirit doesn't work inside us. ਫਿਰ ਹਸਦ, ਹੂੰ ਕ੍ਰੋਧ, ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਧ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, If we have the spirit of anger inside us, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਕਈ ਕਿਦਾਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਤੇ ਐਸੀ, that so-and-so said this to me. How dare he say this to me? ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਕਹੂਗਾ ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਕਿਤੇ ਐਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਦਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਆ। Or the pastor could say, how dare she speak to me like this? ਅਗਰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, If these things are happening ਚਾਹੇ ਉਹ inside you, ਕਲੀਸਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਆ, whether it's a church or the pastor, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਲਡਰ ਆ, whether it's a church or the elders, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ then the Holy Spirit ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਧੜਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਹ ਟੀਮ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਫਲਾਨਾ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਪਾਸਟਰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸਟਰ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੂ ਮੋਲੂ, this is Hallelujah. mine, and this is mine, and this is mine. ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? Why did I say this? ਇੱਕ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ A sister said to me, ਮੇਰਾ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲੱਲੂ ਮੋਲੂ ਜਿਹਾ। my ਹਾਲੇਲੂਇਆ। pastor is very cuddly. ਸੱਚ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲੋਲੂ ਮੋਲੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। When you love Golu somebody, molu. they say, oh look, so cuddly, so nice, ਗੋਲ ਗੋਲ round. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਗੋਲ ਮਾਲ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ If we make teams, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। and the Holy Spirit doesn't work inside you. ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਮੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਖੋਲੇਗਾ। Today's word will open ਤੁਸੀਂ your ਜਾ ਕੇ ears. ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ You will ਬਣੋ। go and open ears for others. ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਫੁੱਟਾਂ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਫੁੱਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। If you have fits of rage, then the Holy Spirit is not inside you. ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠਾਂ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਏ, ਖਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਮਿਆਂ, If you have drunkenness or inside you, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, you smoke, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, you drink, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, you have drugs, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ। then the Holy Spirit can't stay inside you. ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। Forget this. ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇਖੇ, ਖੁਦਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਨ ਫੜ I ਕੇ ask for forgiveness. I've seen many such servants of the Lord. ਸੰਡੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ, ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ। I've seen servants of the Lord drink at weddings on a Saturday. ਮੈਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ On ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ। Sunday, they're having the Holy Communion. I'm talking about pastors, not the church. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? So what is the point? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ। And the Holy Spirit cannot stay inside us. ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਸਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਦੇਖਦਾ? Oh, nobody's looking.
Does it matter? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। Let's do what we want. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੇ ਸਮਝਣਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇਗਾ। If you do these things, then the Holy Spirit won't stay with you. ਫਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ। Some other bad things ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ you need to understand. ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। That the Holy Spirit will not work with you. ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਚ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। These things, if they're inside you, I'm telling you clearly, listen carefully. ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? Now we understand. ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਣੇ ਗਾਈ ਜਾਓ। You can sing as many songs as you want that you want to go into heaven. ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤਦ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਫਿਰ। These things that we have just read out, if these ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਆ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਆ ਕਰ ਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। if you keep these things away from you, then ਤਾੜਾ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਫਿਰ 22 ਆਏ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕੰਮ। ਅਗਰ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? if you say that the Holy Spirit works in you, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ? ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਓ ਭੈਣ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। if we have love inside you, then inside you and me, and ਜੋ ਕਿ Jesus ਵਚਨ lives ਦੱਸਦਾ inside you. ਹੈ The word says, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ God ਇਹ so ਦੁਨੀਆ loved the ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ world that ਸਾਡੇ he ਲਈ gave his ਬਾਤ only begotten Son for the whole world. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਆ। He keeps love, but he wants to see that love inside us as well. ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਫਾਲਿਆ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਸਟ, If you have the first fruit inside you, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਫਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। forget about the other 8 fruits. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਫਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਈ ਜਾਣੇ ਆ। If you have the first fruit inside you, the rest of the fruits will follow. ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਈ, Those who know they have sinned, they've done wrong things, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ। they won't sin again because their sin will be cleansed day by day by day. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? You understand what I'm saying? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਤਾਂ। The Spirit, Holy Spirit will stay inside us if we have love inside us. ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਆਨੰਦ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ। The second fruit is joy. ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾਓ ਉਹਨੂੰ। If somebody says bad things, then explain to them. ਆਨੰਦ 'ਚ ਜੀਓ। Live your life in joy. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? When we come into Jesus, what do people say? ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, I had no peace ਪਰ inside me. ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, Now I am ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। I have joy. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, I am full of joy. ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। I have put Jesus in my life and my whole life has changed. ਆਨੰਦ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। To have joy in our life is very ਫਿਰ important. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ। Then the Holy Spirit will stay inside you. ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ। Peace. ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। See how much peace you have inside you. ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿ If you still got anger inside you, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ? have you got peace? ਸਮਝਦੇ ਹੋ? Do you understand? ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ
ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲਿਆ। You should have peace inside you, even if somebody swore at you. Don't worry. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹੀ ਨਾ, I tell you myself. ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਬਦਲਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬਦਲਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। A person changes very slowly. Can't change straight away. ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੜੀ ਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਦਲਦਾ ਸੀ I ਮੈਨੂੰ। thank the Lord Almighty. The amount of swearing I used to do, ਉਹ God ਮੈਂ has changed ਕਹਿੰਦਾ me. ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਸ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। With His grace and His mercy. ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੈਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। If I say I changed straight away, no, I didn't. I changed slowly, day ਮੈਂ by ਤੁਹਾਨੂੰ day. ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਚਰਚ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। When I opened the church, I had to go to other churches. ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਵਾਂ, I used to try to go to other churches. ਕਲੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਾਂ, To try and get the church people to come to my churches. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਇਓ, ਇੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। There's nothing in your church. Come to my church. I do miracles in my church. ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ I tell you the truth. I used to say ਤੇ this. ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੀ। And I used to do this. ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। And there's some families here we talked about. ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। I said to you, brother, that so-and-so family would have come into your church. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਮੇਰੀ ਭੈਣੇ, I said, quiet. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। Some people in the church know that this happened. Members from the other church, I will not drag them into my church. ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀ? Why did I say this? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਨਾ ਬਣਾ। I don't want to be like this. I don't be sinful and say I miss my chance to go into heaven. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੀ ਵਾਂਗੂ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂ। Satan is hunting you like a wolf. He wants you to make a mistake and he wants to enter inside you. ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਫालतू ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਚਰਚ ਮੈਂ ਭਰਾਂਗਾ। God said to me, he spoke to me. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਪੀਆਂ ਸੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। There are prophecies. ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਬਲੈਸਿਆਂ, ਇਹ ਚਰਚ ਘੱਟ, ਇਹ ਚਰਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। People came and they said, it's not more a church, it will be a study. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਰੂ ਹੁਕਦਾ। I didn't know how to share the word. And I said, what are they talking about? ਭੈਣ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੌਨ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। So when we used to sit in the TV, we used to say, we'll keep Pastor John as our main pastor. ਪਰ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। When God changes you, it doesn't take too long. He has the ability to. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਕਰੋ ਜੇ ਮਾਰਨੀ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੌਲੀ ਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਧੀਰਜ, Patience. ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। You need to have the. ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, If somebody says something to ਇੱਕਦਮ you, ਅਸੀਂ ਹਾਈਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। don't get hyper straight away. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ? What do we need to do? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤ ਬਣਨਾ ਆਪਾਂ। We need to have patience inside us. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। This is a. ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, If you want the Holy Spirit to work inside you, you ਮੇਰਾ need ਕੰਮ ਆ patience. ਦੱਸਣਾ, I can only tell you. ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਆ। Whether you keep my words that I share with you inside you or not, it's up to you. ਅਗਰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਓ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਯਿਸੂ ਆ ਜਾਏਗਾ। If you keep the words that I'm sharing with you, keep them inside you, overnight Jesus will visit you. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਲਾਮ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। Because the word of the Lord will set you free. ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਦਿਆਲਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। You need to have kindness. ਦਿਆਲੂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਆਲੂ, You need to be kindness. ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। You should be kind to others. ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਈ, If you have any kindness inside you, ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, if you have any kindness, ਤੇ ਤਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ then the Lord ਮੇਰਾ says, ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। my spirit will work with you. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਭਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, You need to do good things. ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। Then the spirit of the Lord will work inside you. ਵਫਾਦਾਰੀ,
ਹੁਣ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Faithfulness is very important in our lives. ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗੇ, If we are not faithful, ਕਲੀਸਿਆ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗੀ, church is not faithful with the pastor. ਪਾਸਟਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, The pastor is not faithful with God. ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਣੇ ਐਲਡਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ The ਗੀ, church is not faithful with the elders. ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। You're not faithful with the evangelist. ਅਗਰ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, The evangelist is not loyal with his pastor. ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। Then Satan will work in his life. You're going to forget the Holy Spirit. ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। I am not saying this. The word is saying this. ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਨਰਮਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Gentleness, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸੰਜਮ, ਸੰਜਮ, self-control. ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, When you do these good things, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। You will not be judged for any bad things. ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਦਿਨੇ ਭੇਡ ਚੜਾਈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, 10 ਬੋਲ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Yes, Solomon. ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਆ। These things are very important for us in our lives. ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ 24 ਆਇਤ। ਹੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਨ, ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਹੂੰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਣੇ ਹੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ, Those who belong to ਉਹਨਾਂ ਨੇ Jesus, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, they never listen to the. ਉਹ ਕਲਾਮ ਤੇ ਚੱਲੇ। They went according to the word. ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਾੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Just as Jesus put himself on the cross, his disciples, they put themselves. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, They never. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ। They were loyal to Jesus. ਜੋ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, Whatever Jesus said to them, ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, what he explained to them, ਉਦਾਂ ਚੱਲੇ। they went on ਆਪਣੇ his way. ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। They put themselves on the cross. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? What did Jesus say? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ। Those who want to follow me, lift up your cross and follow me. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਚਰਚ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਰਚਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। All Rabbi and Wall churches will expand and get bigger and bigger. ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਸਭਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। I will always be loyal to my God, my Savior. ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2019 ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ। God spoke with me in 2019. It's on the TV. On the ਖੁਦਾ ਨੇ YouTube. ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ। You will have to go to India and you will have to explain. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਆ, Lord, there's plenty of people there. ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆ। There's many a crowd there. ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2019 ਚ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। This testimony I shared in 2019. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ। Why do I need to go to India? ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ I ਸੀ। never listened to the angel. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। I said, no, I'm not ਉੱਥੇ going. ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਆ। There are many servants of the ਮੈਂ Lord ਕਿਹਾ there. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। Why are you telling me to go there? ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਗੀ ਲੋਕ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ। So this testimony I shared with you in 2019 on YouTube, and you can have a look. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? So there are so many people that come to these churches. ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰ। So these people, there's so many, they're going to go into hell. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲਾਮ 'ਚ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। The Lord said, I will increase you in the word. You share the word, and the word is what will save people and set them free. ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ, ਗੋਡੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਮਾਮੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? I said, God, I went on my knees. I said, God,
there's over 200 shops that my uncle has. What have I got in return? ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਰਚਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ And the Lord spoke to me and said, you'll have over thousands of churches. I said, think about this and I ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ not with my will. ਇਹ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ He wanted this to happen and this is why it's happening. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੋ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ What man's desires are, they won't go through. But what Hallelujah. he wants, his will be done. ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ This small thing. ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਰੇਪੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ Sister Rimpy phoned me a few days ago. ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ Pastor, I want to speak to you. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ I said, what is it? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ When she gave her testimony, what God showed her in a dream, ਮੈਂ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਗਿਆ I was amazed. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2019 ਚ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਈ Now these things that you're telling me now, these things I was told in 2019. ਸੇਮ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਰਿੰਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਏ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿੰਪੀ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ तो परसों चौथ की गल है मैंने उन्हें स्पेशल फोन करके मेरे नाल गल्लां कीतियां She spoke to me a few days ago and she shared this. हाँ जी प्रचारों लेके जाने हैं 25 ਆਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ हाँ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੀਏ ਵੀ बिल्कुल जे ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ If we say the Holy Spirit works inside my life, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ then we need to go according to what the Holy Spirit wants us to do, according to the Word. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀ Sister gave a testimony a few days ago. ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2 ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦਾ ਦੁਆ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੰਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਛੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਏ ਨੇ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਪਈ ਆ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਅਸਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਚਮਕਦੀ ਆ ਹਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆ ਹਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇਰਾ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਫੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਐਦਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 1,75,512 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਜ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈंने ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਝੁੰਡ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਈ ਐਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਮ ਦਿਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੇਨ तो परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾੜਾ ਮਾਰੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ This is what you say when the Holy Spirit is speaking. तो ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ The angel was telling me that 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ in 2019, ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਆ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਕੱਢਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ when I find this clip, I will send it. ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਅਜੇ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਸੇਮ ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ 1,75,000 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਲ ਰਾਈਟ ਆ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਚੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਰਲਡ ਕਿੱਡਾ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਿੱਡੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਚਰਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਲਾਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ Look, Lord, these lines. ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਆਂ Look how many lives I've saved. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੋ I want you to go in the kingdom of God. ਆਮੇਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਗਰੰਟੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਆ ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ Why does the Lord keep bringing these testimonies
back again and again. ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। So Lord, if I can't go to India to do your duties, then I will put somebody there or something there to share the word of the Lord. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਗਾਰੰਟੀ ਆ। Without spending money, no pastor will stay with you. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, And I agree with this because others have said this to me. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ But I don't know. ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਛੱਪੜ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। When he gives, he prays him, Hallelujah. and he can do that. ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂਬਰ ਚਰਚਾਂ ਹੋਰ ਖੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਆ। There's about 100 churches which are ready. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। So it's not going to take time to go. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਪਾਉਣੀਆਂ? For who? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਲਈ। For Lord Jesus. ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀਆਂ? Who do we serve? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਲਈ। Lord ਕਿਉਂ Jesus. ਕਰਨੀਆਂ? Why do we do ਉਹ it? ਰੂਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ To ਲਈ। save lives and take them into heaven. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੀੜਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। You don't need to have big crowds. ਭੀੜਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। You don't have to have big crowds. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ। But you need to save lives. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਰੂਹਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। Save lives. ਰੂਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਓ। I say go, save lives. ਆਮੇਨ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਸ਼ਬੀ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਛੱਪੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਫੋਕਾ ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਫੋਕੀਆਂ ਫੜਾ ਨਾ ਮਾਰੀਏ। ਪਾਸਟਰ ਜੈਮਲ ਫੋਕੀਆਂ ਫੜਾ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। Let not the pastor say, oh look, so many people have come to me. ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ ਜੇ ਫੋਕੀਆਂ ਫੜਾ ਮਾਰ ਲਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆ। If you start bragging, then you've gone. ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਫੋਕੀਆਂ ਮੜਾ ਮਾਰ ਲਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਚਰਚ ਨੰਬਰ 1 ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆ। If you start bragging that my church is number 1, if you haven't gone today, you're gone tomorrow. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। His name, he's number 1, and his name is Jesus. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। He will take you to heaven, not the pastor. ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। The pastor can share the word with you, but the one who's going to take you to heaven, his name is Jesus Christ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। God bless you. ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? How the Holy Spirit works. ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸਮਝੇ? ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਵਾਹ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਮਝ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਲਾਮ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, If you go according to the word of the Lord, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ 9 ਗਿਫਟ ਆ, ਅਗਰ 9 ਗਿਫਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, if we go on these 9 gifts, ਦੇਖਣਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। I always judge myself. Where have I gone wrong? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ, Those who judge yourselves, ਉਹੀ ਬਲੈਸ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਫੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਅਸਮਾਨ, ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭੁੱਖ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਫੈਡ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। I was so fed up. I said, Lord, what is happening? ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ 20-25 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। I was sitting for about 20 minutes in my own room and crying. ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਸ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, When the servants of the Lord are doing bad things. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। I said, Lord, what is happening? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਵਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ। And the word came to me. In my ਹਾਲੇਲੂਇਆ। name, many will come in my ਪਰ name. ਤੂੰ ਬਚੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਪੇ 'ਚ ਨਾ ਆਵੀਂ। But you save yourself. Don't go into their trap. ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ?
Didn't Satan try to ਕਹਿੰਦਾ confuse Jesus? ਦੇਖ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤੀ ਮੈਂ। I can give you everything. I've give you everything. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, I have give you everything. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰ। But go on your knees just once. ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। Jesus said it cannot work like this. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਆ। Satan comes to us in many ways. ਜਿਹੜੇ ਬਚਣਗੇ ਉਹੀ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। Those who are saved from Satan will go to heaven. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਖੋਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, When I opened my church in India, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? you read the certificate. ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਰਚ। So on the certificate which says society and church. ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸੀ? Why did I put it on there? ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾ। So the Lord said, I'm going to use you. So whatever I tell you. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। Now the Lord has given me a vision that homeless ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, homeless people, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਫੜ ਦੜ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। So the shed is ready. ਹੁਣ ਲਾਗੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਮਰੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਪੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ। ਕੱਲੀ ਚਰਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਰਚ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਚਦੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋੜੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਤਲਾਬ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੁੰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੰਡ ਬਣੇਗਾ, ਲੋਕ ਨਹਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਨੇ ਕੁੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਗਰੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਉਣ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਰੂਹਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਨਕਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਚਰਚ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਚਰਚ ਹੋਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਚਰਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਚਰਚ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਤਲਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡ ਬਣੇਗਾ, ਲੋਕ ਨਹਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਸੀ, ਲੈ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਪਾਉਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਲੋਲੂ ਮੋਲੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਆਮੇਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। Please stand up. ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ਾਇਦ, तो अगले हफ्ते याद भुलना नहीं, अगले हफ्ते भी पा के आए। मैं हुण संगीता का लहंगा जब गिरता ही धरती तो पड़ता जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जिवें बाहरों सोहणे आपां अंदरों भी सोहणे बनना। हालेलुया। बनोगे सारे जाने? परमेश्वर का कलाम सुनिया सारे ने? जिवें तुसीं बाहरों लगदे हो उस तो ज्यादा अंदरों सोहणे लगिए। आमीन। साडा खुदा साडा तां खुश हुंदा है। बाहरों ते चोपड़ लवांगे असीं सारे जाने, डेंटिंग कर लांगे, पेंटिंग कर लांगे, पर गल वो अंदर दी है। हालेलुया।
ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਡੈਂਟਿੰਗ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਮੰਗਦਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਣੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਬੀਜਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਆਮੇਨ। प्रभु का ब्लेस करे, साडा जीवन बदल जाए। हालेलुया। आप चंद मिनटों के लिए आप फायर प्रे करनी है, बहुत जरूरी है। मैंने कह रहा परमेश्वर आत्मा। हालेलुया। रे बाबा साखा नमा नमा रिया लाबा रिया बाबा बाबा। मैं की देख रहा आत्मा दे विच, किसी भैन भरा दे छाती दे विच जलन हो रही है, अग लग रही है। रबा सूखा ना मना मारी अल्लाह। और शैतान ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀ ਵਾਂਗੂ ਭਾਲਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਓਏ ਸ਼ੈਤਾਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਓਏ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਓਏ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकल जा। स्वर्गदूत यीशु मसीह तेरे नाम दे विच इस जगह पे हाजिर हो जाना। हाजिर हो जा। एंजल्स मेरी आवाज नूं सुन दे। प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच आ जाओ और ले जाओ इन्हां बीमारियां नूं कट के इन्हां दे शरीरां दे विचों। प्रभु यीशु मसीह दे नाम च फायर इन द नेम ऑफ जीसस। फायर 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 यीशु तेरी आग उतर आए। फायर मारो दबका मारो यीशु मसीह के नाम में। कौन शैतान शैतान निकल जा। ऐसे समय बोलो बोलो अपने जीवन दे विचों निकल जा। शैतान तेरे ते अग नूं अडेल दे। प्रभु की अग तेरे ते उतरे। बोलो बोलो शैतान तेरे ते अग उतरे। तेनू मैं डांट दिया, डांटदा आ। बोलो बोलो बोलो। डांटो डांटो शैतान नूं अपने जीवन दे विचों। अग लाओ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਿੱਟੋ। ਉਹ ਜੋ ਲੂਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੱਗ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਲੂਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੱਗ ਆਈ ਸੀ, ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮੰਗੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ। आखो आखो परमेश्वर सानू आजाद कर दे। अपने हाथों नूं हिलाउंदे होए बोलो बोलो, परमेश्वर सानू आजाद कर। परमेश्वर सानू आजाद कर। बोलो, परमेश्वर सानू आजाद कर। परमेश्वर सानू आजाद कर। परमेश्वर सानू आजाद कर। परमेश्वर सानू आजाद कर। असीं आजाद हो जाइए। बोलो, असीं तेरे कलाम ते चलिए। बोलो, असीं तेरे कलाम ते चलांगे। प्रभु सानू आजाद कर दे। साडे बच्चों नूं आजाद कर दे। साडे घरां नूं आजाद कर दे। साडे घराणियां नूं आजाद कर दे। असीं आजाद हो जाइए। असीं फ्री हो जाइए। शैतान साडे पैरां दे थल्ले आ जावे। बोलो, शैतान तू पैरां दे थल्ले आ। बोलो, शैतान तू पैरां दे थल्ले आ। शैतान तू पैरां दे थल्ले आ। बोलो, शैतान तू पैरां दे थल्ले आ। बोलो बोलो, अच्छी तरह बोलो।
बोलो बोलो शैतान थले और यीशु क्या है, यीशु क्या है, वो तन्नू रिहा करेगा, आजाद करेगा, वो तन्नू आजाद करेगा, तन्नू आजाद करेगा, तन्नू आजाद करेगा, तन्नू आजाद करेगा, खुदा दा आत्मा तन्नू आजाद करेगा, खुदा कलाम तन्नू आजाद करेगा, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹ ਗਿਆ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾ ਗਿਆ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ। ਆਮੀਨ। रबा सुख होना माना चाहते हैं तुझसे सब जान ओदा मसा मंगिए के रूह का मसा। बोलो बोलो क्या खुदा सानू मसा दे, रूह का मसा खुदा सानू मसा दे। बोलो चाहती है तुझसे के रूह का मसा। कहो के रूह का मसा। आखो आखो मसा चाहिए। अलीशा नबी को कैसे दिया, अलीशा नबी को जैसे दिया तूने एलिया से टुकड़ा 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 टुकड़ा, अब सब जन टुकड़ा बोलो। तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। अलीशा नबी को कैसे दिया, अलीशा नबी को कैसे दिया, तूने एलिया से टुकड़ा। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। अलीशा नबी को कैसे दिया, अलीशा नबी को कैसे दिया, एलिया से टुकड़ा। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। खिदमत करना मुझको सिखा दे, खिदमत करना मुझको सिखा दे, कोशिश करना मुझको सिखा दे। कोशिश करना मुझको सिखा दे। Fire! 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 ऐसा करना बसा मरो ऐसे बसा करना मुझको सिखा दे, खिदमत करना मुझको सिखा दे, कोशिश करना मुझको सिखा दे। कोशिश करना मुझको सिखा दे। चाहते हैं इतना, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। रोज आना जाना बंद कर ऐश्ताना आना जाना बंद कर। सुन ओश्ताना सुन मेरी गल बोल 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 मेरी गल सुन। इस बच्चे ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? दस 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 सट क्यों नहीं? तू जानता नहीं मैनू, मैं यीशु दा बंदा आया। तू जानदा आ, जानदा आ, तू जानदा आ। छड़ इनू, छड़, निकल जा बाहर। देख तेरा की हाल हो रहा।
स्वर्गदूतों मेरी आवाज नूं सुनदे होए ऐसे समय जो इत्थे हो लै जाओ इन्हां नूं, लै शैतान नूं कड्डो। चलो देख 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 तेरी बुरी हाल हो रही है। रबा सुखा ना मना मरिया रबा तेरी इन्नी जोत नहीं कि तू हिल जवे। शट शट गो फ्री शट मुंह खोल बाहर बाहर आ जा बाहर आ जा बाहर आ जा यीशु मसीह के नाम दे विच निकल 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 एक गंदी दुष्ट आत्मा निकल। अपने आप को पीर कहने वाली दुष्ट आत्मा मेरी बात में सुन। शट पैरा तो लेके छाड़े चल शट पैरा तो लेके सिर तक आजाद कर ले। फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम दे विच। चल 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 तारा मारो देखो जा रहा चल यीशु की महिमा। आग लगती हूँ बोल के दस आग लगती है हाँ बोल के दस लगती है फायर आंधी है चलो। अलीशा नबी को जैसे दिया, अलीशा नबी को जैसे दिया, एलिया से झुकना चाहते हैं तुझसे, बात रूका मसा, बात रूका मसा, मंगो 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 मसा के रूका मसा, बात रूका मसा। आंखों में मेरी आंसू दे दे, आंखों में मेरी आंसू दे दे, रूहों का तू बोझ भी दे दे, रूहों का तू बोझ भी दे दे, गारी करम इतना चाहते हैं तुझसे, बात रूका मसा, बात रूका मसा। छिपा 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 यीशु के खून में है छिपा, छिपा 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 यीशु के खून में है छिपा। मसा 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 उसके कामों में है मसा। तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा। यीशु नासरी को पावांगे, सदा रोटी करना सिखावांगे। मामा यीशु नासरी को पावांगे, सदा रोटी करना सिखावांगे। सना हो सना, हो सना हो सना, सना हो सना हो सना, हो सना हो सना। मेरी माता सुन लवे जे तो मुंडा बचाउणा ते इत्थे हर हफ्ते लेके आया करो। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। दुकान दी ऐसी की तैसी कान आ नहीं सकता जे सारे पासे जाना तो फिर ही घुटना। हालेलुया इत्थे आओगे तो शिफा पाओगे, मसा मिलेगा मिलेगा। हालेलुया मसा कितों मिलेगा यीशु कोलों। हालेलुया किवें लग रहा ताड़ा मार दो यीशु को। यीशु नासरी को पावांगे, सदा रोटी सदा सिखावांगे। यीशु नासरी को पावांगे, सदा रोटी सदा सिखावांगे। हो सना हो सना, हो सना हो सना, सना हो सना हो सना।
देगा सानू करेगा मसाजे नाले अज पर जावांगे ते सदा ओदी सना असी गावांगे मसाजे नाले अज पर जावांगे ते सदा ओदी सना असी गावांगे ओ सना हो सना मैं तुहानू सच सच दसदा ओदे कोड़े खाण दे नाल असीं चंगे हो चुके ओदे कोड़े खाण दे नाल असीं चंगे हो चुके हां सज्जन बोलिए ओदे कोड़े खाण दे नाल असीं चंगे हो चुके यीशु असीं तेरे कोड़े खाण नाल चंगे हो चुके हां साडे विच कोई भी बीमारी नहीं आ असीं आजाद हां असीं आजाद रहांगे असीं शैतान ते फतेह पा चुके हां असीं तेरे मस्से नूं मंगदे प्रभु अज मस्से ना भर दे मस्से ना भर दे कोड़े ना जखादा यीशु शिफा के मेरे की 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 जान ना दिंदा सानू जिंदगी ना मिलदी 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 आज यीशु कोलो जिंदगी नू पावांगे ते सदा ओदी सना असीं गावांगे यीशु कोलो जिंदगी नू पावांगे ते सदा ओदी सना असीं गावांगे सना हो सना सना हो सना सना हो सना हो सना हो सना हो सना शिफा मां यीशु ना करी तो
तेरा रोग जा रहा है। हालेलुया। किसी भैन नूं पानी की प्रॉब्लम जिदा कोई कुड़ियां दी हुंदी है लेडीज वो जा रही है यीशु मसीह के नाम से। मैं तुहानूं सच दसदा तुसीं फ्री हो धन्यवाद। हालेलुया मैं रूह से मशहूर हो गया। 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 पहला होया सी हनेरा हुणे दूर हो गया। पहला होया सी हनेरा हुणे दूर हो गया। हालेलुया मैं रूह से मशहूर 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 हो गया। एक बार मैं चाहना कुर्सियां छड़ के फिर भंगड़ा होवांगे। हालेलुया। कुर्सियां परा करके मैं चाहना कि वो गाना गा लो। हालेलुया। सारे जने मैं गारंटी देना ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮਸਾ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਭੰਗੜਾ ਭੰਗੜਾ बागों बाग में हो जावा। हालेलुया। बाग में हो जावा। सदा यीशु दे गुण गावा। सदा यीशु दे गुण गावा। सब मेरे पीछे खड़े होके लगे हो प्लीज। बाग में मेरे पीछे खड़े होके आ जाओ। बाग में हो जावा। भागो भाग में हो जावा। सदा यीशु दे